آج کا وظیفہ میرا ان تمام بہنوں اور ان بھائیوں کے لیے ہے جو ہر مہینے پیسوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ جو میرے بھائی ملازمت کرتے ہیں اور ان کی تنخواہ کم ہے، ان سے ان کا گزارا نہیں ہوتا، گھر کے اخراجات زیادہ ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ پورا مہینہ پریشان رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج آپ کے لیے خوشخبری ہے، آج میری ان بہنوں کے لیے خوشخبری ہے جو ہر مہینے پریشان رہتی ہیں۔ مہنگائی کا دور ہے، اتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے لیکن اخراجات کم اجرت کی وجہ سے پورے نہیں ہوتے۔ میرے جن بھائیوں کے نصیب میں جو بھی پریشانیاں ہیں اس وظیفے کے بعد وہ ختم ہو جائیں گی، جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جو میری بہنیں ہر وقت پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھر میں جھگڑا وغیرہ رہتا ہے، میاں بیوی کے آپس اختلافات گھر کے اخراجات کی وجہ سے ہر وقت رہتے ہیں، وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے، ایک بار آپ کر لیں ساری زندگی آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ آج ایسا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں جس کو کرنے کے بعد میں خود بھی اس سے مستفید ہو چکا ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے ایسی نعمتوں سے اس وظیفے کے بعد نوازا ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ تو آج آپ بھی یہ وظیفہ کریے، آپ کو بھی اللہ پاک اسی طرح ہی نوازے گا جس طرح اللہ پاک نے مجھے نوازا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان تمام دوستوں، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں سے گزارش ہے جو ابھی تک اس ویڈیو پر نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے میری گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں، آج کل ہر کوئی بندہ رزق کی تنگی کا شکار ہے، ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے، ہر بندہ دین کی دوری کا شکار ہے، اور ہمارا نماز میں دل ہی نہیں لگتا، قرآن پاک پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ یہ سب شیطان کی چالیں ہیں۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کر لیتا ہے، بس صرف مستقبل کی پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ میں نے تو آج فلان کام کرنا ہے، میں نے فلاں کرنا ہے، آج یہ کر لیا، کل وہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، بس اس طرح کی دنیاوی پلاننگ میں انسان ہر وقت مشغول رہتا ہے اور اس کے علاوہ اپنے بیوی بچوں کے کاموں میں لگا رہتا ہے، دنیا کے کاموں میں دل لگا کر رکھتا ہے، روزی روٹی کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین سے دور کر دیتا ہے، نمازوں سے دور کر دیتا ہے، اپنے ذکر سے اسے غافل کر دیتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ دین سے نزدیکی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہی رات کو اپنے بستر پر جائیں تو سارے دن کی باتیں سوچا کریں، سارے دن کی پلاننگ سوچا کریں کہ آپ نے آج سارے دن میں کیا کیا، ہم نے آج سارے دن میں کیا کام کیا، ہم نے کل کیا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں لا کر اس کو یاد کر کے ساری چیزوں کو دیکھا کریں کہ آج پورے دن میں آپ نے کیا کیا، کہ آج کے دن ہم نے یہ کام کیے اور آگے ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگ جاتا ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خود بخود کرنے لگ جاتا ہے، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے لگ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے قریب آ جاتا ہے، پھر وہ بندہ اللہ پاک کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے، ہر کام میں اللہ پاک کی مدد شامل ہوتی ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ رب سنتا ہے تو وہ اتنے قریب ہو کر سنتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو تو نماز پڑھا کریں، نماز میں مانگا کریں، کیونکہ نماز کی حالت میں انسان اللہ پاک کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر جب اللہ پاک سے اس حالت میں مانگتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کی ذات کے اتنا قریب ہوتا ہے، وہ پھر مستجابی بندہ بن جاتا ہے۔ مستجاب بندہ کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے بزرگ بھی پائے جاتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کے دل میں ایک خواہش کا اظہار ہوتا ہے، آپ کے دل میں آتا ہے کہ اگر ہم اس سے دعا کروائیں گے تو ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ پھر آپ اس سے کہتے ہیں کہ اے بابا جی ہمارے لیے فلاں دعا کر دیجئے، یا کسی جگہ پر اگر کوئی آپ کا عزیز جا رہا ہوتا ہے کسی سے کوئی دم وغیرہ یا کوئی چیز وغیرہ لینے کے لیے، تو وہاں پر بھی کوئی بزرگ یا حافظ وغیرہ ہوتے ہیں، یا کوئی اسلامک بہن ملی ہو یا کوئی اسلامک بھائی ملا ہو جس سے آپ کو لگتا ہو کہ یہ اللہ پاک کے بہت قریب ہے، ہم اس سے دعا کروا لیتے ہیں، ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو میرے پیارے دوستوں، ماہ شعبان الموذن کے آخری دن شروع ہیں، کچھ دن کے بعد یہ مہینہ ختم ہو جائے گا۔ شب رات گزر چکی ہے، ہمیں بالکل بھی نہیں پتا، نہ مجھے نہ آپ کو، کہ شب برات کی رات میں اللہ پاک نے ہمارے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا۔ ان دنوں کو کسی صورت ضائع نہ کریں، یہ بہت ہی بابرکت قبولیت کی ایک گھڑی ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ختم ہونے سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پرس ہر وقت پیسوں سے بھرا ہو، اللہ پاک
आपको इतनी दौलत दे कि आपसे संभाली ही ना जाए। आज का जो बेहतरीन अमल मैं आपको बताने लगा हूं, इसको कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, किस चीज के ऊपर पढ़ना है, बड़े ध्यान और तवज्जो के साथ सुनिएगा। इससे पहले मेरी जिन बहनों और मेरे जिन भाइयों ने मुझे दुआओं के लिए कहा, उनके लिए और आज शबानुल मौज़म के आखिरी दिनों की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आपने मेरे साथ आमीन जरूर बोलना है, इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी और हो सकता है कि इस दुआ की ही बदौलत हमारी तमाम हाजात अल्लाह पाक पूरी कर दे। आपने मेरे साथ आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे प्यारे मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तेरी ही बादशाही है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ए अल्लाह पाक, हम तेरी ही बारगाह में तुझसे हाथ उठाकर तुझसे दुआ कर रहे हैं। ए अल्लाह पाक, हमारे इन गुनाहगारों हाथों को ना देख, अपनी रहमत को देख, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह पाक, जो मुसलमान बीमार हैं उनको शिफाए कामला अता फरमा। ए अल्लाह पाक, मेरी जिन बहनों ने जिन भाइयों ने मुझे दुआओं के लिए कहा, उनकी दुआ को जरूर कबूल फरमा। ए अल्लाह पाक, मेरा जो भी भाई, मेरी जो भी बहन जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को करना चाहता है, जिस हाजात को मद्देनजर रखे हुए ये वजीफा करना चाहता है, उसकी जो भी जायज परेशानी है अल्लाह पाक उसको खत्म फरमा। ए अल्लाह पाक, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। ए अल्लाह पाक, हमारी इस वीडियो को मेरा प्यारा भाई, मेरी प्यारी बहन दुनिया के जिस भी मुल्क से इसको देख रहा है, उसकी तमाम जायज परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह पाक, उसके घर में खैर बरकत अता फरमा। ए अल्लाह पाक, इस वीडियो को देखने वाले की तमाम जायज मुश्किलों को दूर फरमा। ए अल्लाह पाक, जो इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, जिनको कोई पढ़ के बख्शने वाला है उनको भी, और जिनको कोई पढ़ के बख्शने वाला नहीं है उनकी भी बख्शिश और मगफिरत फरमा। ए अल्लाह पाक, उनके दर्जात बुलंद फरमा। ए अल्लाह पाक, उनकी कब्र में दरपेश हाजतों को पूरा फरमा। ए अल्लाह पाक, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। ए अल्लाह पाक, जो इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, मेरे अज़ीज़ोकार, इस वीडियो को देखने वाले के अज़ीज़ोकार, जितने भी बड़े बुजुर्ग इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, उन्होंने दुनिया में रहते हुए जाने अनजाने में जो भी गलतियां कुताहियां की, जो भी गुनाह किए, हम उसके लिए तुझसे माफी मांगते हैं। ए अल्लाह पाक, उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह पाक, उनकी खैर फरमा। ए अल्लाह पाक, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना। ए अल्लाह पाक, उन्हें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफा नसीब फरमा। ए अल्लाह पाक, उन्हें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा। ए अल्लाह पाक, प्यारे हबीब का वास्ता, तुझे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता, प्यारे हबीब की काली कमली का वास्ता, तुझे खाना काबा के गुलाफ का वास्ता, गुम्बत खजरा के गुम्बत का वास्ता। ए अल्लाह पाक, प्यारे नबी हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन का वास्ता है। अल्लाह पाक, प्यारे नबी का वास्ता है। अल्लाह पाक, इस वीडियो को जो भी देख रहा है, उसकी जो भी हाजात है, जिस भी मकसद के लिए ये वजीफा करना चाहता है, उसकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा, उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, उसकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा। मेरा जो भी भाई, मेरी जो भी बहन जिस भी मकसद के लिए परेशान है, उसका मकसद में इसको कामयाबी अता फरमा, उसकी परेशानियां दूर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आप सब दोस्तों ने एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखना है, इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी। इसमें किसकी आमीन अल्लाह पाक को पसंद आ जाए और उसकी वजह से हमारी भी हाजात पूरी हो जाए और हम सबका बेड़ा भी पार हो जाए। तो दोस्तों, आपने कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना है और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, पहले वीडियो को पूरा देखकर समझकर फिर आपने वजीफा करना है। वीडियो काट कर स्किप कर बिल्कुल नहीं देखना। अगर आप वीडियो काट कर ये स्किप करके देखेंगे तो वजीफे की एक एक बात, एक एक चीज इस वीडियो में बड़ी खास है। ऐसे ना हो कि आप वीडियो काट कर देखें और कोई खास हिस्सा मिस हो जाए। इस तरह आपको वजीफे की समझ भी नहीं आएगी और फिर आप वजीफा जब करने बैठेंगे तो उससे फिर आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, फिर उसके बाद वजीफा कीजिएगा ताकि अल्लाह पाक की खास रहमत से आपको उस वजीफे का फायदा हो सके। अगर अभी तक आपने अपने पर्स में कोई चीज नहीं रखी तो फौरन रख लीजिए। माह शबान अभी खत्म नहीं हुआ, आपके घर रिज़्क से भर जाएगा। आपने बहुत ही आसान सा अमल है, आपके घर में किचन में खाने की एशिया बहुत सी मौजूद होंगी। दालें होती हैं, चावल होते हैं, आटा होता है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं खाने पीने की। इसमें से आपने कोई भी सफेद रंग की चीज ले लेनी है। मिसाल के तौर पर गंदम का दाना ले लें, कोई ऐसी दाल ले लें जिसका दाना सफेद कलर का हो, जैसे माश की दाल होती है। इसके अलावा कोई भी दाल जिसका दाना सफेद हो, या सबसे बेहतर है कि चावल के दाने ले लें। आपने 5 दाने चावल के ले लेने हैं। अब आपने इन दानों को क्या करना है, आपने इनको फिलहाल एक प्लेट में रख लेना है। अब आपने बावजू होकर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर मसल्ले पर बैठ जाना है। उसके बाद आपने सबसे पहले इन 5 दानों में से एक दाना लेकर अपने सीधे हाथ के ऊपर रख लेना है और मुट्ठी को बंद कर लेना है। आपने किसी किस्म की किसी से कोई गुफ्तगू नहीं करनी, ना ही कोई आपसे गुफ्तगू करेगा। आप ये वजीफा तन्हाई में करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अक्सर होता क्या है कि लोग वजीफा पढ़ने बैठ जाते हैं, तो आवाज बंद करके सामने कभी टीवी चल रहा होता है या पास में बच्चे खेल रहे होते हैं या फिर घर के कुछ अजीजोकार, बड़े बुजुर्ग, छोटे बहन भाई आसपास बैठे होते हैं। लोग उनसे गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं और साथ वजीफा भी पढ़ रहे होते हैं। इस तरह वजीफे का फायदा नहीं
نہیں ہوتا. آپ لوگوں یہ وظیفہ اللہ پاک سے ہم کلام ہو کر تنہائی میں کرنا ہے, بہت ہی توجہ یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ 100% ہوگا. آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کیا, اس کے بعد آپ مصلے پر بیٹھ کے 5 چاول کے دانے لے کر آپ نے پلیٹ میں رکھ کے اپنے سامنے رکھ لینے ہیں. اس میں سے کوئی ایک دانہ اٹھا کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ کے مٹھی بند کر لینی ہے. اس کے بعد آپ نے 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے. آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں, ان تینوں کے علاوہ بھی کوئی بھی پڑھ لیں, لیکن آپ نے جو بھی درود پاک شروع میں آغاز میں پڑھنا ہے وہ 3 دفعہ پڑھنا ہے. اس کے بعد جو آپ نے ایک چاول کا دانہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی جو بند کی ہوئی ہے, اس کے اوپر آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے. یہ وظیفہ کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں, اس کی کوئی قید نہیں. جس وقت جہاں آپ کو جیسے وقت ملے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے. دن میں, رات میں, کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں, اس کی کوئی قید نہیں. ہر بندے کو اجازت ہے, آپ کو جب وقت ملے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے. یہ وظیفہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ نے اس کو کرنا باوضو ہو, آپ مصلے پر بیٹھے ہوں اور اللہ پاک سے ہم کلام ہو. جب آپ نے ہتھیلی پر چاول کا دانہ رکھ لیا اور اس کے بعد آپ نے اس مٹھی کو بند کر لیا, اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم. آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہیں, آپ اللہ پاک سے ہم کلام ہیں, کسی قسم کا آپ کا دنیاوی تعلق ختم ہو گیا, آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہیں. اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لیا. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس چاول کے دانے کے اوپر 30 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رزاقو کو پڑھنا ہے. یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے؟ بہت ہی بہترین رزق کا یہ عمل ہے, بہت ہی رزق کا بہترین اللہ پاک 99 ناموں میں سے یہ نام ہے. آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے توجہ کیجئے گا. یا رزاقو ایک بار ہو گیا, پھر آپ نے دوبارہ پھر پڑھا یا رزاقو 2 بار ہو گیا, اس کے بعد آپ نے پھر ریپیٹ کیا تو یا رزاقو 3 بار ہو گیا. اب آپ نے یا رزاقو کو 30 بار پڑھنا ہے, 30 ٹائمز پڑھنا ہے. جب آپ کا یہ 30 دفعہ یا رزاقو چاول کے ایک دانے کے اوپر مکمل ہو جائے, اس کے بعد آپ نے مٹھی کھول کے وہ چاول کا دانے کے اوپر پھونک مارنی ہے اور چاول کا دانہ جہاں پر باقی دانے پڑے ہیں اس سے تھوڑا سا سائڈ پر رکھ دینا ہے. اسی طرح پھر آپ نے چاول کا دوسرا دانہ اٹھا لینا ہے اور اس کے اوپر بھی آپ نے 30 بار ہی یا رزاقو پڑھنا ہے. اس طرح یہ 5 دانوں کے اوپر آپ نے 30 بار یا رزاقو کا یہ عمل کرنا ہے. جب آپ کا یہ یا رزاقو کا 5 دانوں کے اوپر عمل مکمل ہو جائے, اس کے بعد آپ نے ان چاولوں کے دانوں کو 5 کو اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی پر رکھ لینا ہے اور مٹھی کو آپ نے بند کر لینا ہے. پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک اور وظیفہ اس کے ساتھ پڑھنا ہے, اور وہ وظیفہ آپ نے سورۃ کوثر کا پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے میرے ساتھ توجہ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ سورت آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے, 10 ٹائمز پڑھنی ہے. اور جب آپ 10 دفعہ یہ سورت پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو مٹھی بند کی ہوئی ہے اس کو کھول کر ان چاولوں کے 5 دانوں پر اس سورت کوثر کو 10 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھونک مار دینی ہے. پھونک مارنے کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنے پاس ایک چھوٹا سا کاغذ یا کوئی شاپر کا چھوٹا سا صاف ٹکڑا جس کو آپ گرا بھی لگا سکیں, یا کوئی کپڑے کا حصہ لے لیں جس کو بھی آپ گرا لگا سکیں, آپ نے وہ اپنے پاس پہلے سے ہی رکھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے ان 5 دانوں کو اس کپڑے کے اندر, اس کاغذ کے اندر, اس شاپر کے اندر, جس میں بھی آپ کو بہتر لگے, جس میں آپ بہتر طریقے سے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں, آپ اس میں ان 5 دانوں کو رکھ کر آپ نے وہ جگہ کو بند کر دینا ہے. اگر آپ نے کپڑے میں رکھا ہے تو گرا لگا دینی ہے, اگر آپ نے کاغذ میں رکھا ہے تو اس کو فولڈ کر کے آپ اس کے اوپر ٹیپ بھی لگا سکتے ہیں. اس طرح تعویذ بنایا جاتا ہے ویسے آپ ان دانوں کو کاغذ میں رکھ کے اوپر شیشہ ٹیپ لگا دیں, یا کوئی بھی آپ کے گھر میں جو بھی ٹیپ موجود ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اگر شاپر میں رکھا ہے تو شاپر میں بھی رکھ کر آپ نے اس کو گرا لگا دینی ہے. ان 5 دانوں کو آپ نے اپنے پاس جب اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد محفوظ کر لیا, اس کے بعد آپ نے اپنے پرس میں رکھ لینا ہے. شبان المعظم کا بہترین وظیفہ ہے, یہ اتنا خاص وظیفہ ہے, اس کو میں نے جب کیا اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے ایسی نعمتوں سے نوازا کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا, میں گن نہیں سکتا.
सकता। मैं हर वक्त अल्लाह पाक का इसी ज़ात का शुक्र अदा करता रहता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी और मैंने इस महीने में, इस बाबरकत महीने में इस वजीफे को किया और अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा कि मैं आपको गिनवा ही नहीं सकता। इतना शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने मुझे बहुत नेमतों से नवाजा। तो जब तक शबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी महीना है, आखिरी दिन है, मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, इसको किसी सूरत जाया न कीजिएगा। ये दिन दोबारा फिर अगले साल आएंगे और जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह पाक के हाथ में है। बिल्कुल भी ना आपको पता है ना मुझे पता है किसने कितना जीना है, किसने कब मर जाना है, किसके नसीब में अल्लाह पाक ने इस महीने में तंगी लिखी है, किसके नसीब में रिज़्क लिखा है। अगर अल्लाह पाक ने हम लोगों को नामा माल हमारे गुनाहों की वजह से अगर नामा माल में कोई सख्ती लिखी है, इस वजीफे को करने के बाद शायद अल्लाह पाक को हमारे ऊपर तरस आ जाए और हमारे नामा माल फिर तब्दील कर दी जाए। मेरे जिन भाइयों के नसीब में जो भी परेशानियां हैं इस वजीफे के बाद वो खत्म हो जाएंगी। जिनके घर में रिज़्क की तंगी है वो तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। जो मेरी बहनें हर वक्त पैसों की वजह से परेशान है, घर में घरेलू नाचाकियां हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर में झगड़ा वगैरह रहता है, मियाँ बीवी के आपस इख्तलाफात घर के अखराजात की वजह से हर वक्त रहते हैं, वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये वजीफा आपने कर लेना है, एक बार आप कर लें सारी जिंदगी आप मुझे दुआएं देंगे। रोजाना सुबह शाम भी आप इसको पढ़ लें तो बहुत ज्यादा बेहतर है। हर नमाज के बाद पढ़ लें तो और भी ज्यादा बेहतर है। आपने जो एक दफा महफूज कर लिए ना अपने पास चावल, अगर आप हर नमाज के बाद उसको पढ़ के उसके ऊपर फूंकते रहेंगे तो वो अमल बेहतरीन और मजबूत होता जाएगा। रोजाना सुबह या शाम किसी वक्त एक बार अपने पर्स पर आप सूरत कौसर पढ़ के दम करते रहें तो वो जो भी बेहतर है। आप अगर नहीं कर सकते तो जब जब आपको वक्त मिले आपने ये अमल करना है। आपने ये वजीफा लगातार अगर पढ़ते रहेंगे तो इतना पैसा अल्लाह पाक आपको देगा कि आपकी सोच भी दंग रह जाएगी। अगर आप हर बार नहीं पढ़ सकते तो एक बार पढ़ लें। रोजाना आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें। जिस नमाज के बाद आप बैठे दुआ करने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट का वजीफा है। 30 दफा आपने या रज़ाकू पढ़ना है, 10 बार आपने सूरत कौसर पढ़नी है और अव्वल आखिर 3-3 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है। इतना सा वजीफा 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये वजीफा आपका मुकम्मल हो जाएगा। आपने इस वजीफे को करने के बाद अपने पर्स के अंदर जहां पर आपके चावल के दाने महफूज हैं वहीं पर आपने फूंक मार देनी है और अल्लाह पाक ने आपको इतना रिज़्क देना है, इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं ये अमल खुद आजमा चुका हूं, इसलिए मैं इतनी बाकायदगी और यकीन का अमल के साथ आपको बता रहा हूं। आप इसको करके देखें, फिर आप खुद ब खुद मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अल्लाह पाक ने आपको किस किस नेमत से नवाजा है। और जिन मेरी भाइयों के पास पर्स नहीं है, जिन मेरी बहनों के पास पर्स नहीं है, वो पैसे अक्सर औरतें कहीं पर घर में किसी चीज के नीचे छुपा लेती हैं या मर्द हजरात उसको जेब में रख लेते हैं, तो उनके लिए भी परेशानी की कोई बात नहीं। वो भी मेरे प्यारे भाई, वो भी मेरी प्यारी बहनें, जहां पर इनकी जरूरी चीजें जेवर वगैरह या इस तरह की कुछ चीज अक्सर लोग घरों में अलमारियों में पैसे महफूज करके रखते हैं, कागजात जेवर वगैरह, वो मेरे भाई वो वहां पर भी रख सकते हैं, वो मेरी बहनें वहां पर भी इस चीज को रख सकती हैं। लेकिन आपने जब रोजाना अगर पढ़ना है तो रोजाना आपको उसको खोलना पड़ेगा और रोजाना आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर फूंक मारनी पड़ेगी। तो इसलिए फिर बेहतर यही है कि आप अपने पास एक छोटा सा पर्स रख लें और उसमें ये चावल के 5 दाने रखें महफूज करके, दम करके, और फिर उसके बाद आप याद रखेंगे कि अल्लाह पाक के फजलो करम से कोई अल्लाह का बंदा आया था और आपको कोई वजीफा बताया गया था। एक तस्बीह की बरकत से, छोटी सी तस्बीह है, इस छोटी सी तस्बीह की वजह से अल्लाह पाक की कुदरत आप पर इतनी मेहरबान होगी, आप खुद हैरान रह जाओगे। अल्लाह पाक की रहमत और फजलो करम से बहुत ही वसी और बहुत बाबरकत वजीफा है। जब बंदा अपने रब से मांगता है ना तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इसकी सोच से ज्यादा इसको अता करता है। हम लोग क्या करते हैं, आजकल हमारे माशरे में जहली पीर बहुत सारे मंजर आम पर है। हम लोग करते ये हैं कि जब हमें कोई मसला होता है सबसे पहले हमारी बहनें और हमारे भाई उन बाबा हजरात के पास चले जाते हैं जिनको कुरान पाक की तिलावत खुद भी सही तरह पढ़नी नहीं आती। जबकि अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो बाबा जी की किताब है ना, जो सबसे बड़े बाबा जी हैं, वो है हमारे अल्लाह पाक, वो है हमारा कुरान पाक, वो है हमारी नमाज। अगर आप कुरान पाक को तर्जुमे के साथ कभी तवज्जो के साथ पढ़े ना तो आपको कभी किसी वजीफे की जरूरत ना पड़े। एक एक चीज कुरान पाक के पहले सफे से आखिरी सफे में खुद बोल रही है, खुद बता रही है। अल्लाह पाक ने सूरत नास क्यों बनाई, अल्लाह पाक ने सूरत कौसर क्यों बताई, अल्लाह पाक ने कुल शरीफ क्यों पढ़े, अल्लाह पाक ने सूरत यासीन क्यों बताई, अल्लाह पाक ने सूरत रहमान क्यों बताई। कुरान पाक में तर्जुमे के साथ एक एक चीज खुद बोल रही है और हम लोग उसकी तरफ जाते नहीं,
5 वक्त की नमाज पढ़ते नहीं, सारा दिन दुनियावी कामों में मशगूल रहते हैं, और रात को जब हम परेशान होते हैं तो फिर हम लोगों से दुआएं करवाते हैं, फलां से कह दिया यार मेरे लिए दुआ करना, या फिर सुबह उठ के फलां बाबे के पास चले गए, उसको जाके वहां पे पैसों का ज़िया भी किया, और हमने अपने गुनाहों की तरफ भी तवज्जो नहीं की कि आखिर हम पर ये सख्तियां, ये परेशानियां क्यों आ रही हैं। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, आप कुरान पाक को पढ़ें, आप रोजाना अल्लाह पाक का कोई एक वजीफा करें, अल्लाह पाक के 99 नामों में से कर लें, कुरान पाक की तिलावत में से कर लें। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, इस वजीफे को करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। बहुत ही बरकत, बहुत ही रहमत वाला महीना है। कुछ दिन बाकी हैं, बस 10 से 11 दिन बाकी हैं, इसके बाद ये महीना अगले साल है, फिर अगर रमजान भी आ रहा है। इस महीने को, बबरकत महीने को किसी सूरत जाया ना कीजिए। इंशाल्लाह एक दफा इसको कर लें, आपको इसके फायदे ही फायदे हैं। मेरे तमाम दोस्तों, मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे करामत और बेहतरीन ताकतवर वज़ाइफ बर वक्त मिलते रहें। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ हाजतों को, परेशानियों को इस वजीफे की बरकत से दूर फरमाए। मजीद एक नए वजीफे के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मेरा, अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।